सत श्री अकाल। पंजाबी रेडियो ते पंजाबी टीवी यूएसए देख सुन रहे हो। प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ खबर ते नजर। इस प्रोग्राम के विच देश दुनिया के नाल जुड़ियां होईयां अहम खबरां ते चर्चा करी दी है ते प्रोग्राम च साथ हुंदा है सीनियर पत्रकार मिंटू गुरुसरिया जी का। करदे हां उन्हां दा स्वागत ते रुख खबरां दा करांगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया गुरप्रीत, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सो रुख खबरां दा करिए तां अज सीएम दा घर घेरन दे लई अमृतपाल सिंह दे समर्थक पहुंचे सी। वड्डी गिणती च किहो जिहा रिहा जी सारा? गुरप्रीत, मेरे ख्याल दे नाल तुसी अज रस्ते दे विच खलोते हो, शायद इस करके डिस्टरबेंस भी थोड़ी वेखण नूं मिल रही है, सुनन नूं मिल रही है। बहरहाल जे आपां वेखीए तां अज एक अहम वरतारा वापरिया। अहम वरतारा ये वापरिया कि इन्हां ने कुछ मिनटां दे विच ही बैरीकेडिंग तोड़ दित्ती। ये बड़ी इंटरस्टिंग गल सीगी कि बंद दी कॉल या प्रोटेस्ट दी जदों कॉल हुंदी है तां चंडीगढ़ दे विच आपां नूं पता है कि किस तरह ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਤਿਣਕੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਹਿ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਜਲ ਤੋਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਲ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਪੱਗਾ ਪੁੱਗਾ ਲਾ ਗਈ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਪਰ ਜਲ ਤੋਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਜਲ ਤੋਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਏਦਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿੱਟੀ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ 34 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ खुद सिक्योरिटी वालियां ने इन्हां दे आगुआं नूं कह दिता कि ऐदों अगे बस मतलब कि रोक नहीं होएगी ते जे मान लो नुकसान हो गया सीएम दे वेड़े तक जाण दी यतनशीलता जे होएगी तां बहुत वड्डा नुकसान हो सकता है। ये मेरे कोल जो अंदर दी जानकारी है। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਔਰ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰੁਕ ਜਾਓ। फिर उत्थे मैमोरेंडम लैन वास्ते मुख मंत्री की टीम चो बंदे आए। ये बहुत दिलचस्प फैक्ट है जिहड़ा मैं तुहानूं दस रहा वां। ये मैनूं खुद मतलब कि बहुत खास लीडर ने दस्सिया कि सिक्योरिटी एजेंसियां दी ते बस हो गई एक बारी कि भाई ना स्थिति तुहाडे हत्थ च रहनी है ना साडे हत्थ च रहनी है। मुड़ के ते कट जिहड़ा सीगा वो हज़ारां दी गिणती दा सी। कोई 5 कहंदा, कोई 10 कहंदा, कोई 15 कहंदा, कोई 20 कहंदा। मैं कोई पक्का अंदाजा नहीं दस सकता तुहानूं क्योंकि मैं ग्राउंड पर नहीं है, पर जो सूचनावां हन कि हज़ारां दी गिणती सी। मंग अमृतपाल सिंह दी रिहाई, मंतव मुख मंत्री दे घर दा घेराओ। तां गल इह आ कि उस तो बाद फिर कंट्रोल दे विच आए। सारिਆਂ ने किते ना किते तसल्ली प्रगटाई कि सारा कुछ ठीक हो गया, असीं अपने मोटिव दे विच कामयाब रहे हैं, मंतव दे विच कामयाब रहे हैं। लाइव कवरेज चल पई कि बहुत हद तक लोकां ने इहनूं लाइव देखिया, पढ़िया, वख एंगलों तो विश्लेषकों ने चर्चा की कि कमाल हो गई। तो खैर यही कारण है कि मैनूं लगदा है, मेरी एक असैसमेंट अपनी ये भी बनती है कि अज भरपूर मतलब कि इन्हां नूं खबरां मिलियां, अकाली दल वारस पंजाब दे नूं भरपूर स्पेस मिलिया। मतलब कि मेन स्ट्रीम दे विच आपां अक्सर देखते हैं कि इन्हां दी पार्टी नूं बहुत घट कवरेज मिलती है, बहुत घट स्पेस मिलती है मेन स्ट्रीम च। पर अज चंगियां सुर्खियां मिल गईयां
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਆਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਭੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾ ਕਮਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੇੜ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਭੰਬੱਕੜ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਨੇ ਧਮਕਾ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਖਣ ਸੀ। ਲੱਖਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਨਤੀਜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਰੜ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਮਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਕਾਈ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ 2-4 ਵਿਵਾਦਤ ਮੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਹਾਵਤ ਵਰਤਾਂ ਕਿ 100 ਡੰਡਾ ਵੀ ਖਾਧਾ 100 ਗੰਢਾ ਵੀ ਖਾਧਾ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਕਵਾਂ ਕਿ 100 ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਤੇ 100 ਗੰਢਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਿਆ। 100 ਗੰਢਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ 99 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੱਖਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਸੂਤੇ ਫਸਣਗੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ
ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸੌਦਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਕਿ ਲਓ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆ ਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਬਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪੱਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਬੱਕੜ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਮਸ ਬਣਾਏ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਬਕਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋਗੇ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਹਾਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਬਾਦਲ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਿਮਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਮਰਬਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾ ਅਦਬ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਓ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਲੋਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੋਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਧਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਚੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੇ, ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਲੈ ਗੈਰ ਲੈ ਆਏ ਤੇਰੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਚਲੋ ਚੀਟਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਬੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨ ਸੈਂਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੱਕ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸਰ, ਰੁਕ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਓਏ ਹਰੇ ਪੈਨ ਵਾਲਿਓ, ਓਏ ਬਹੁਤੇ ਹੋਈ ਕਾਲਿਓ, 2 ਪਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਓਏ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਓਏ ਰਾਜਾਂ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਸੀਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੰਨਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੇਟ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਈ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ, ਕਿ ਲਓ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰੋ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰੋ। ਬਈ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਓਏ ਬੰਦੇ ਬਣੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਆਉਣ ਜੌਬਸ ਤੇ, ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਆਉਣ। ਸਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਓ, ਚੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿੱਝਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਧੂਏ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਮ ਜ਼ਰਫੀ ਆ, ਕਮ ਅਕਲੀ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਢੀਠਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ 11,000 ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 10,000 ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ NRI ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਰੌਲੇ ਪਏ ਆ। ਇਵਨ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਖਿਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਿੱਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਨਣਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੋ, ਕਾਹਲੀ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ। ਜੀ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।